ओम शांति 30 जून 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिछंती मिठे बच्चे तुमर प्रथम प्रथम पाठ हेउछि मु आत्मा शरीर नुहे आत्मा अभिमानी होई रहिले बाबांकर याद रहिबो। तुमर प्रथम प्रथम पाठ हेउछि मु आत्मा शरीर नुहे आत्मा अभिमानी होई रहिले बाबांकर याद रहिबो। प्रश्न तुम मानंक पाखरे केउ गुप्त संपत्ति अछि जहा मनुष्य मानंक पाखरे नाही। तुम मानंक पाखरे केउ गुप्त संपत्ति अछि जहा मनुष्य मानंक पाखरे नाही। उत्तर तुम संतान मानंको निजर पिता स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछंती सेही पाठ पढ़ारू मिलुथिबा खुशी रूपक गुप्त संपत्ति तुम मानंक पाखरे अछि। तुमे माने जानिछ आमे जो पाठ पढ़ुछु ता भविष्यत अमरलोक पई उद्दिष्ट एही मृत्युलोक पई नुहे। बाबा कहउछंती सखाळु सखाळु उठी प्रातः भ्रमण कर केवल एही प्रथम पाठ को ही स्मृति रे रख तेबे खुशीर संपत्ति जमा होई चलिबो। ओम शांति बाबा पिला मानंकु पचारुछंती पिला माने आत्मा अभिमानी होई बसिछ निजको आत्मा भाबी बसिछ आम मानंकु परमात्मा बाबा पढ़ाउछंती पिला मानंकर एही स्मृति आसुछि जे आमे देह नुहे आत्मा अटु। पिला मानंकु देही अभिमानी रहिबा पई बाबांकु मेहनत करिबाकु पडुछि। पिला माने आत्मा अभिमानी होई रहि पारु नाहंती घड़ी घड़ी देह अभिमान रे आसी जाउछंती सेथिपई बाबा पचारुछंती आत्मा अभिमानी होई रहुछ। आत्मा अभिमानी हेले हे बाबांकर स्मृति आसीबो। जदि देह अभिमानी हेबो तेबे लौकिक संबंधी मने पड़िबे। प्रथमे प्रथमे एही शब्द मने रखिबाकु पड़िबो मु आत्मा अटे मो मध्यरे ही 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। एही कथाकु पक्का करिबाकु हेबो मु आत्मा अटे। अधाकल्प तुमे देह अभिमानी होई रहिछ एबे केवल संगम जुगरे ही तुम संतान मानकु आत्म अभिमानी करा जाउछि। निजकु देह भाबिले बाबा मने पड़िबे नाही सेथिपई प्रथमे प्रथमे एही पाठ पक्का कर मु आत्मा बेहद बाबांकर संतान अटे। देहर पितांको याद करिबा पई काहाकू केबे शिखा जाए नाही। एबे बाबा कहउछंती निजर परलौकिक पितांको याद कर आत्मा अभिमानी हो। देह अभिमानी हेबा द्वारा देह सहित थिबा संबंध मने पड़िबो। निजको आत्मा भाव एवं बाबांको मने पकाओ एहिथिरे ही परिश्रम करिबाकू होइथाय। ए कथा किए बुझाउछंती आम आत्मा मानंकर पिता जहांको समस्ते मने पकाउछंती बाबा आस आसी आमको एही दुखरु मुक्त कर। पिला माने जानिछंती एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे भविष्यत रे उच्च पद पाइबू। एबे तुम माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ एही मृत्युलोकरे एबे बिल्कुल रहिबार नाही। एही पाठ पढ़ा आमर भविष्य 21 जन्म पई उद्दिष्ट। आमे सत्यजुग अमरलोक निमंते वर्तमान पाठ पढ़ुछु। अमर बाबा आमको ज्ञान सुनाउछंती तेणु एठारे जेबे बसुछ प्रथमे प्रथमे निजको आत्मा भाबी बाबांको याद रे रहिले विकर्म विनाश हेबो। आमे एबे संगम जुगरे अछु बाबा आमको पुरुषोत्तम कराउछंती कहउछंती मते याद कले तुमे माने पुरुषोत्तम होई जिवो। मु आसीछि तुम मानंकु मनुष्यरु देवता करिबा पई। सत्य जुगरे तुमे माने देवता थिलो एबे जानुछ तुमे किपरि सीढ़ी रे ओलाउछ। आम आत्मा रे 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। दुनिया रे केही हेले जानि नाहंती जे भक्ति मार्ग अलगा एवं ज्ञान मार्ग अलगा अटे। जो आत्मा मानंकु बाबा पढ़ाउछंती सेही माने ही केवल जानिछंती आउ केही जानि नाहंती। एहा हेउछि भविष्यत पई गुप्त संपत्ति। तुमे माने अमर लोक को जीवा पई पढ़ुछ मृत्युलोक पई नुहे। एबे बाबा कहउछंती सखाळु उठी चलाबुला कर प्रथमे एही पाठ मने पकाओ जे आमे सबु हेउछु आत्मा शरीर नुहे आमर रुहानी बाबा आमको पढ़ाउछंती। एही दुखर दुनिया एबे बदलिबार अछि। सत्य जुग हेउछि सुकर दुनिया। तुम मानंक बुद्धि रे समस्त ज्ञान रहिछि। एहा हेउछि रुहानी आध्यात्मिक ज्ञान।
ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ପିତା। ବାକି ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଏବେ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ଜଣକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛୁ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରୁନାହୁଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହରୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଶରୀର କିପରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ? ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଘଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କର। ବାବା ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରିନେବା ଉଚିତ। ପଢ଼ିବାକୁ ତ ହେବ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ପଢ଼ାଇବେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଦେହଧାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦେହର ଆଧାର ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। କଳ୍ପକଳ୍ପ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପଢ଼ାଉଛି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପଢ଼ାଇବି। ଏବେ ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ମୁଁ ହିଁ ପତିତପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। କେମିତି ପତନ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା। 84 ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଏଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଥା ହେବେ? କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଓଲଟା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମର ବେହଦର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ସବୁ କଥା ଆସିଯାଉଛି। ଭକ୍ତି କମ୍ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏ କଥା ଜଣା ଅଛି କି? ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ସାରା ଦୁନିଆ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି। କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କେହି ଏହି ପାଠ ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ କେତେ ମଧୁର। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ ନା। ତୁମେମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣି ନଥିଲ। ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲ। କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଜଳ ଢାଳିଥାନ୍ତି, ଶିବାୟ ନମ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଲେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାହାକୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜର ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅମୁକ ସମ୍ବତରେ ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପତିତପାବନ ମଧ୍ୟ ଶିବକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। କେତେ ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ଦୁହେଁ ତ ଏକା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନର ହାଣ୍ଡି ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଫରକ କାହିଁକି ରହିଛି? କାରଣରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଶ୍ରୀନାଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତ କିଛି ହେଲେ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଅଥବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ।
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଦିନେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ, ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ପାଠ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନୁବାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ଭକ୍ତିର ସାଗର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପତିତପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ପତିତମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। କେହି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ କହିଥାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା। ତେବେ ପୁଣି ନର୍କର ଭୋଜନ ଆଦି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ଥିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଉପାୟ ତ ବତାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ହିଁ ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ କହୁଛ ବାବା ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲୁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଅମର କଥା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅମରନାଥ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବସି ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିଛ। କଥାରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନା। ଆଦିଦେବ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଦିଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ନାମ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଭାରତ ଦିନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା ତାହା ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ବସିଛି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅମରପୁରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ବାକି ପାଠପଢ଼ାରେ ସ୍ଥିତି ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନୁବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାରକୁ କେହି ଜିତୁ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ? 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର କଥା। କାମଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ପତିତ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଫଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଓ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ପାପ ନାଶ ହେବ। ପତିତପାବନ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ହିଁ କହୁଛ ନା? ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପତିତପାବନ କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗାଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛି। ଖାଦ ବାହାରି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସୁନାରେ ହିଁ ଖାଦ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ କିପରି ବିକାରର ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦେହୀ ଅଭିମାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲୁ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଡବଲ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ନିର୍ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛ ଏବଂ ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ଧାରଣ କରୁଛ। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପକାଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ହେଉଛି 21 ପିଢ଼ିର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେମାନେ କାଳ ଉପରେ ବୀଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇଗଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମ ମନରେ ଖୁସିର ବାଜା ବାଜୁଛି। ତମ ପ୍ରଧାନ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସତପ୍ରଧାନ ଶରୀର ନେବା ଏହା ତ ଖୁସିର କଥା। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁ ରହିବ। ଏଠାରେ ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଏପରି କହିବେ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃହସ୍ପତିର ଅବିନାଶୀ ଦଶା। ବୃକ୍ଷପତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବୀଜ ଉପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପରବାଲା କହି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବେହଦ୍ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଅମର କଥା କୁହ କିମ୍ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା କୁହ। ସେ କଥାର ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅମର କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଅମର ହେଉଛ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷପତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ ଚାଲିଥାଉ। ବରଦାନ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଅ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାର ବରଦାନ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବରଦାନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଜମା କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତଥା ସ୍ଥୂଳ ଧନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କର। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥୂଳ ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ବା ସେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ
ତେବେ ପଦ୍ମାପଦମ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ପାରଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି।